السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا بھائی ندیم خان برہان پوری آج آپ کے سامنے تکفیری ٹولے کو پریزنٹ کرنے جا رہا ہے۔ میں ایک مختصر سے تمہید کے بعد اپنے عنوان پر آتا ہوں۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ابو عفان ٹلی مشرک، یہ ممبئی کا ندیم الوی ہے، اور اس کے نام کے آگے میں نے پہلے سے ہی مشرک لکھ رکھا تھا۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ وہ بڑ بولے مناظر ہیں جنہیں توحید تک نہیں معلوم، اور یہ توحید کی ایک نہیں، دو نہیں، 5 قسمیں بیان کرتے تھے، اور توحید الوہیت اور ربوبیت، اسماء و صفات میں، لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ کو بھی شامل مانتے تھے۔ تو تب سے ہی ان کے عادت و اطوار کو دیکھ کر ان کے نام کے آگے میں نے مشرک لگا رکھا تھا، اور آج پھر آپ کو ایک ثبوت دینے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایسے حالات میں جب اہل حدیث علماء اکرام، تمام مکتب فکری کے علماء اکرام آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں، تو ایسے حالات میں بھی یہ اہل حدیث علماؤں کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر کیسے حنفیوں کو کافر کہہ رہا ہے، آئیے آڈیو میں سنیے۔ اچھا، یہ وہی ندیم الوی میرا روڈ ہے تکفیری۔ اصل میں اس کو اہل حدیث مانتا ہی نہیں شروع سے، بس یہ کہ اس نے میری اسٹائل مارا آڈیو میں آ کے اور لوگ اس کو اہل حدیث سمجھنے لگ گئے۔ میں تو اسے اہل حدیث مانتا ہی نہیں، اس کا تو کوئی سمجھ بھی نہیں آتا، یہ کبھی تکفیری بن جاتا ہے، کبھی حنبلی بن جاتا ہے، پتہ نہیں، اور کبھی اہل حدیث علماؤں کو مابین کی ننگی ننگی گالیاں دیتا ہے، اور کبھی ابو ذر ضمیر کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے، کبھی شیخ کفایت کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے۔ یہ وہی ہے جو کچھ ٹائم پہلے شیخ رضا اللہ کریم مدنی حفظہ اللہ کو فون کر کے میرے خلاف فتوے لیا کرتا تھا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی شیخ رضا اللہ کریم مدنی تک یہ آڈیو ویڈیو پہنچائیں، اور انہیں بتائیں کہ شیخ آپ کا استعمال کرنے والا آج حنفیوں کو کیسے کافر کہہ رہا ہے، اور اگر حنفی کافر نہیں ہوئے تو یہ کافر ہوگا کہ نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اہل حدیث منہج، اہل حدیث جماعت کے ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے جو تکفیری ہو۔ بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے، آئیے سنیے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ کے علماء کرام کی طرف سے دیکھا ناظرین اکرام، یہ احمد آباد کے دیوبندی کوئی محبوب بھائی کر کے ہیں، ان کو فون کر کے السلام علی من اتبع الہدی کہہ رہا ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ انہیں کافر مان رہا ہے، کیونکہ یہ سلام کافروں کو ہی کیا جاتا ہے۔ بات آ رہی ہے کہ بھائی ابھی یہ ساری چیزیں نہ کی جائے، مناظرہ وغیرہ یا کسی مسائل کون سے علماء کرام کی طرف سے آ رہی ہے بات ہے بھائی؟ بات تو جو اصل میں جیسے ابھی کہہ رہے ہیں فصیح الفیض آبادی نے کہا، فصیح الفیض آبادی نے بات سنو، فصیح الفیض آبادی صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ان سے عقیدے اور مسائل میں اختلاف ہے عبادت وغیرہ میں، لیکن ابھی ہم جو ہے مسائل کی بات کر رہا ہوں آپ سے، میں بھی تو عقیدے اور مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ وہی تو، لیکن یہ ابھی جو اکثر لوگ جیسے افو خان سے میری بات ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی کہہ رہے کہ ہاں ابھی تو موقع نہیں، تمہاری بات ہوئی ہے وہ چھوڑ دو بھائی، مجھ سے بات کرو گے جو آپ نے ابھی کہا، مجھ سے بات کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اگر یعنی آپ اس بات سہمت نہیں ہے کہ یہ جو موقع ہے، جو ماحول اس حساب کو دیکھا نہ جائے، موقع جو اسلام کو بدنام کرے گا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کے کلام نبی کے فرمان کا رد کرے گا، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، ہو۔ یعنی اس سے تو ندیم آپ کے نزدیک جتنے بھی مسلمانوں پر پریشانی تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے پڑی ہے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنے کافروں کو جو ہے نا اپنا بھگوان بنا لیا۔
نہیں अभी आपके नजदीक यानी हनफी मुखलिस सारे देवबंदी काफिर है ना आपके नजदीक तो? अरे भाई काफिर से भी बदतर है कह रहा हूँ, बात कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर फोन ठीक है, जो है काफिर बदतर है, मैं साबित करूंगा उसको। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कर रहा हूँ, तो बार ये क्या बात है? नहीं तो अभी मैंने हमसे जो ठीक है कोई बात नहीं, फोन ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे लगा दिए। सुना आपने? देखिए कैसे एलानिया हनफियों को काफिर और काफिर से बदतर कह रहा है, और क्या उसूल बयान कर रहा है कि ये सब तुम्हारे अमलों का नतीजा है आज जो आ रहा है, और जो ऐसे काम करता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। ख़ुद ही उसूल बयान कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ जिस तक ये मेरी बात पहुँचे, बहुत ही सुलझे व समझदार अंदाज में और इसके उसूल से, कि जो इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने वाले काम करता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ये ऑडियो जमीयत अहले हदीस मुंबई के तमाम ज़िम्मेदार तक नहीं पहुंचनी चाहिए, जमीयत तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मुंबई में ये क्या चल रहा है? ये तकफ़ीरी टोला, और ये एक बहुत बड़ा टोला है, ये इनका एक बहुत बड़ा टोला है जो ऑडियो वीडियो में मुनाज़रे करते हैं नदीम ख़ान बुरहानपुरी की स्टाइल मारकर, और अभी ग्रुप बना रहे हैं। इसमें इनके साथ वो ग्रुप देखा जाए जिस ग्रुप में इन्होंने इस महबूब भाई को काफिर कहा है, और मैं बहुत जल्द उसका स्क्रीनशॉट भी बुलवा लूँगा उनसे कि उस ग्रुप में कौन कौन है। लेकिन इसमें मुंबई और हैदराबाद के लोगों की अक्सरियत ज़्यादा देखने और सुनने को मिल रही है। तो इस उसूल के हिसाब से क्या ये बात उलमा तक नहीं जानी चाहिए कि अहले हदीस में एक ऐसा गिरोह भी तैयार हो रहा है जो खुलकर हनफियों को काफिर कह रहा है? बल्कि ये ऑडियो तो सऊदी अरब के उलमाओं तक पहुंचनी चाहिए, और मेरी गुजारिश आप पहुंचाएं, मैं भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि मुंबई में ये क्या चल रहा है अहले हदीसों में, कि हनफियों को काफिर कह रहे हैं। अगर हनफी काफिर नहीं हुआ तो ये काफिर हो जाएगा, और ये हो ही गया है। अब इसको तौबा करना लाजमी है। क्यों? क्योंकि कोई भी अहले हदीस और कोई भी मकतब फ़िक्र का, चाहे सऊदी अरब की ही उलमा क्यों ना हो या हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा क्यों ना हो, कोई भी हनफियों को काफिर नहीं कहेगा, और कहने वाले को छोड़ेगा भी नहीं, बख्शेगा भी नहीं, क्योंकि मामूली बात नहीं है। तो इस बात को तमाम लोगों तक पहुंचाया जाए कि ये इंजीनियर मिर्ज़ा अली की नई नस्ल तैयार हो रही है। ये असल में इंजीनियर मिर्ज़ा अली ही की तरह है, और इतनी ख़तरनाक सूरत हाल ये बन गई है मोहतरम सामईन इकराम कि मैं क्या बताऊं। लेकिन बस एक चीज़ आपके सामने पहुंचाना था कि अहले हदीस उलमा इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ का नारा लगा रहे हैं, जैसे ऑडियो में आपने सुना है। तो ये जालिम, ये आज का इंजीनियर मिर्ज़ा अली की तरह मुज्तहिद बनने वाला जालिम कहता है कौन से उलमा कह रहे हैं। तो ये बात भी पहुंचानी चाहिए उलमा तक कि आपके इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के नारे और वीडियोज़ और बयानात आप ही के मुंबई तक के लोगों तक नहीं पहुँचे। ये कितने अफसोस की बात है। सोशल मीडिया पर नहीं पहुँचे, ये कितने अफसोस की बात है। और मैं नदीम ख़ान बुरहानपुरी इस बात का ऐलान करता हूँ कि ऐसे तकफ़ीरी टोले से न पहले मेरा कोई ताल्लुक़ था और न अभी मेरा कोई ताल्लुक़ है। जैसा कि आप इसका नाम देख रहे हैं, अबू अफ़ान टल्ली मुशरिक, नदीम अलवी टल्ली, यानी चरसी गर्दुल्ला मीरा रोड में कहीं रहता है, वो चरसी गर्दुल्लो सरी की हरकतें करता है, चरस वरस मार लेता होगा। और मुशरिक तो था ही ये, तौहीद की 5 किस्में बयान करता था, उलूहियत रुबूबियत में रिसालत को दाखिल करता था, मुशरिक तो था ही। अब ये एलानिया कुफ्र कर रहा है। तो मेरी तमाम हज़रात से मुहद्दबाना गुजारिश है, इस ऑडियो को तमाम उलमा इकराम, मकतब फ़िक़्ह, जमात, ज़िम्मेदारान तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो फितना पैदा हो रहा है और इसके ज़रिए जो लोग इनकी बातें सुनकर ग्रुपों में हनफियों को काफिर कहने लग जाएं और फिर एक नई जमात इंजीनियर जैसी तैयार हो जाए, तो इस फितने की तरफ उलमा इकराम की तवज्जो दिलाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जमात अहले हदीस में पैदा होने वाले ऐसे इंजीनियर मिर्ज़ा अली टोले से अहले हदीसों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।